In this video, I have explained various kinds of schedulers along with contact switch. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ various types of schedulers ಮತ್ತೆ contact switch explanation ಇದೆ. Like the video, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, subscribe to the channel, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ subscribe ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world. Schedulers. A process migrates among the various scheduling queue as we have seen in the previous video by using an queuing diagram throughout its lifetime. The operating system must select for scheduling the processes and the processes which are present in the queues in some fashion. The selection process is carried out by using an appropriate scheduler. Often, in case of a batch system, there will be a number of processes which will be submitted and that can be executed immediately. These processes will be spooled into a mass storage device, that means typically a disk, and which are kept for the later execution. ನಾವು ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್, ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Normally there will be two types of schedulers, a long-term scheduler and a short-term scheduler. A long-term scheduler, it is also called as a job scheduler, which will be selecting the process from disk and loads them into a main memory for the purpose of execution. That means when the process will be created, those will be present in the disk. These process which wants to execute, those process which wants to be executed, all the processes which are present in the disk cannot be brought into a main memory. Among those, a few processes will be selected and that will be put into a main memory, and this selection process is carried out by a scheduler, and that particular scheduler is called as a job scheduler or a long-term scheduler. It will be bringing the process which are present in the job pool or a disk and loads them into a memory in the sense a main memory where it is available for the purpose of execution. Another one is a short-term scheduler or a CPU scheduler. This short-term scheduler or a CPU scheduler will be selecting among the processes which are present in the ready queue, in the sense which are present in the main memory. Those will be represented by a linked list in the form of a ready queue, and which are present in a ready queue. Among those, one process will be selected for the purpose of execution and it will be allocated the CPU, and this will be done by which? A CPU scheduler or a short-term scheduler. The CPU scheduler or a short-term scheduler will be selecting one of the process which is present in a ready queue and it will be allocated the CPU for the purpose of execution. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವುದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಜಾಬ್ ಪೂಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ
ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ CPU ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ CPU ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ CPU ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒನ್ಸ್ CPU ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ CPU ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ CPUನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. What is the distinction between these two schedulers, that is the long term scheduler as well as the short term scheduler? The main difference between these two schedulers is the frequency of execution. It means the time when they will be called for the purpose of execution, that time will be varying. The short term scheduler must select a new process for the CPU frequently because every process will be executing only for a few milliseconds before waiting for an input output request or due to an interrupt or due to an for the purpose of executing a new process. There is a new sub process might be created. For that purpose every process will be executing only for a few milliseconds. Therefore the short term scheduler will be executing at least once every 100 milliseconds. Because of this the short term scheduler will be executing very frequently and the short term scheduler must be fast, whereas the long term scheduler will be executing much less frequently as compared to the short term scheduler, and the minutes may vary separating the creation of one new process and the next one. The long term scheduler will be controlling the degree of multiprogramming. The degree of multiprogramming is nothing but the number of processes which will be present in the memory. The long term scheduler will be maintaining the degree of multiprogramming. That means it will be keeping track of the number of processes leaving the system is equal to number of processes entering the system. Therefore the long term scheduler will be executing very less frequently. It may vary time to minutes even to an hour. It depends upon the type of fashion which is leaving the system. Whereas short term scheduler or a short term scheduler or an CPU scheduler will be executing very frequently, at least once every 100 milliseconds, whereas long term scheduler or a job scheduler will be depending upon the process leaving the system and it has to maintain the degree of multi-programming. Long term schedulerಗೂ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು CPU ಸಲುವಾಗಿ. ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರತಿ 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಪ್ರತಿ 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಮಿನಿಟ್ಸು ಈವನ್ ಹವರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಪ್ರತಿ 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಗೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ CPU ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If the degree of multiprogramming is stable, that means the average rate of process creation must be equal to the average rate of process departing or leaving the system. That means number of process entering into a system should be equal to number of process leaving the system. That is, the average departure rate of a process leaving the system must be equal to the average rate of process creation. That means the number of process created should be equal to the number of process terminated. Thus, the long-term scheduler may need to be invoked only once a process leaves the system or when the process terminates its execution. Because of the longer interval between the execution, the long-term scheduler can afford to take more time to decide which process has to be selected for execution. And it is important that the long-term scheduler should make a careful selection regarding which process has to be selected for the purpose of execution. Degree of multi-programming stable ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆವ್ರೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಇನೋವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. In general, most of the process can be described either as an input-output bound process or a CPU-bound process. Input-output bound process or the process which will be spending more of its time doing input-output operation rather than doing the computation or an execution. Whereas the CPU-bound process will be spending more time in execution or in computation rather than performing the input-output operations or an input-output request. That means when we are selecting, a long-term scheduler will select, it has to select a good process mixture of input-output bound and CPU-bound process. A long-term scheduler should select a good process mix of IO bound process and CPU bound process, because the IO bound process will be spending more time for doing input output operation, whereas the CPU bound process will be spending more time for doing the computations. For that purpose,
and long-term scheduler should select a proper mix of input-output bound and CPU bound processes. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡು ಅಥವಾ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮು ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡು ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. If all the process are input output bond process, then what happens? The ready queue will be almost always be empty because it will be having the process which will be spending more time for the purpose of performing input output operation, and this process will not be performing any computation or calculation or the execution. It will be performing only the input output operation. For that purpose the ready queue will be almost always will be empty. Therefore the short term scheduler will have a little to do with this kind of process. If in case the long term scheduler selects only the process of kind CPU bound, then what happens? It will be spending more time for computation or execution, and it will be not performing any input output operation. Therefore the waiting queue with respect to input output will almost always will be empty and the devices will be unused. Again, in this case also the system will be unbalanced. Therefore to have a best performance of a system, we should have the combination of CPU bound and input output bound processes, and this selection will be done by a long term scheduler. It is also called as a job scheduler. So its work is to have a good process mix of CPU bound and IO bound processes. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನು ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು IO ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. On some system the long term scheduler may be absent or will be minimal. For example, in case of a time sharing systems such as Unix and Microsoft Windows systems often will have no long term scheduler but simply put every new process in the memory for a short term scheduler. That means there will be no any long term scheduler, there will be only a short term scheduler, and all the process whatever will be created those will be assigned to the short term scheduler. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೊಸದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಾಕತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. Some operating systems such as time sharing system may introduce another one kind of an scheduler, that is the intermediate level of scheduling, and that scheduler is called as a medium term scheduler. And the medium term scheduler is as shown in this particular diagram, and it is the representation of a medium term scheduling to an queuing diagram. Here the medium term scheduler, whatever we have shown, the main idea or key idea behind a medium term scheduler is that sometimes it can be advantageous to remove the process from the memory and thus to maintain the degree of multiprogramming. That means sometimes to have a proper mixture of CPU bound and input output bound process, we may perform the removal of process from the memory, so that to maintain the degree of multiprogramming, later whatever the process has been removed can be reintroduced into a memory and its execution can be continued from the point where it left off. That means it will be starting from the point where it has stopped its execution. From that particular point itself it will continue its execution when later it will be reintroduced into the memory. And this scheme is called as a swapping. That means the process is swapped out and later swapped in by the medium term scheduler. And this you can see in the diagram. The CPU, whatever is there, it will be removing the process. That is, the medium term scheduler will be whatever the process has been allocated to the CPU, that particular process will be swapped out. That means a partially executed process will be swapped out, and after some time again it will be swapped in. That means again it will come into a ready queue, and this process is called as a swapping. The process is swapped out and later swapped in by the medium term scheduler. The medium term scheduler, what it will do? The process which is present in the memory will be swapped out, and after some time again it will be swapped in for the purpose of execution. The process which has been swapped out will be, when it will be swapped in, it will be starting its execution from the point where it has been left out. The process which has been performed is called as a swapping. The swapping may be necessary to improve the process mix of the input output bound as well as the CPU bound. So swapping may be necessary to improve the process mix, or because a change in the memory requirements has overcommitted available memory, requiring memory to be freed up. That means why actually the swapping process is necessary is sometimes to have a proper mixture of input output bound and CPU bound process. In some situation we might have allocated the memory too much than needed, so for that purpose the memory has to be freed up. For that purpose we need to swap out the process from the memory and later it can be swapped in, and this swapping out and swapping in of a process will be done by a scheduler, and that scheduler is called as a medium term scheduler. ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರೀಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ನ ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟು ಮತ್ತು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿ ಪಿ ಯು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನೇ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇನ್. ರೆಡಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನು ಅಥವಾ ಇದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಿನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿನ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್. Explanation of medium term scheduler. This is the explanation of a medium term scheduler. Context switch. When an interrupt will be occurring, the operating system will change a CPU from its current task to run a kernel routine. It means whenever an interrupt will be occurred, the operating system will be changing whatever the task it has been performing. That task will be halted and the CPU will be shifted from that current task to run the kernel routines. And these kind of operations will be occurring frequently in an general purpose systems. So when an interrupt occurs, the system needs to save the current context of the process currently running on the CPU so that it can restore the context when its processing is done. Especially it is very important suspending the process and then resuming it, because when the process has been suspended, it has been executed for a certain while or a certain duration. So the point where it has been executed, that particular point has to be saved so that when again it is chosen for the purpose of execution, it need not to start from the scratch. It has to start from the point where it has been suspended. For that purpose, the context of the process has to be saved, and this is called as a context switching. The context is represented in the PCB of a process, and it will be including the value of the CPU register, the process state, and the memory management information. What actually the contents of an PCB I have told in the previous video,
and in this video we shall see next how the contact switching will be performed between the processes or between the CPU current task to run and kernel routines. Contact switch interrupt ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಕರ್ನಲ್ ರೂಟೀನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗೇ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿ ಸಿ ಬಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೂ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The CPU to another process requires performing the state save of the current process and state restore of a different process, and this task is known as a context switch. That means what actually it will perform is the contents of the PCB of the current executing process will be saved, and the next process which has to be executed, those process contents which is present in an PCB that will be restored so that it has to continue from the point where actually it was executing, and this task is known as a context switch. Context switch ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಸೇವ್ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is the diagram showing the CPU switch from process to process. Here we are considering two processes, P0 and P1. So first initially we can see the process P0 is executing. When an interrupt or a system call occurs, so what it will do is it will save the state of process P0 into PCB0, and then next process is a P1 has to be executed. So for that purpose it will reload the state from process of a P1 from PCB1, that is the process control block 1. So here we can see it saves and up to reloading the state of an PCB, that is saving the state of PCB0 and reloading the state of a PCB1, it will be idle. That means the CPU will not be performing any execution or any computation. The CPU will be idle. That means the contact switching time whatever is there, that time will be an idle time. During that none of the process will be executed. Once it will reload the state of from process PCB1, after that PCB1 will be start executing. Once an interrupt occurs or a system call,
After that, what it will do? It will load the save state in PCB1. That means the contents of the information till which the process P1 has been executed. Those informations will be saved in PCB1. That is the process control block 1. After that, again it will be reloading the state from PCB0. So during this time, the CPU will be idle. After that, it will continue with the execution of P0. Here, for the simplification, we have considered only two processes, P0 and P1. In reality, there will be a number of processes belonging to that one. Means from which process to which process it will be changing. That particular PCB's content will be saved and it will be reloaded. And one thing you can observe that when it is performing the contact switching, the CPU will be idle. The CPU will be idle. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು CPU ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ P0 ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P0 ನ PCB0 ವರೆಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟು PCB0. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ PCB1 ಇಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಲೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ PCB1. ಈ ಸೇವ್ ಮತ್ತು ರೀಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ CPU ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಈ PCB1 ಇಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CPU ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1 ಇಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, PCB0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, PCB1ನಲ್ಲಿ. ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, PCB0. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1ನ ಇವಾಗ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ P0ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಿಂಗು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ CPU ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾವುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸು PCBಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೇಟು PCBಯಿಂದ ರೀಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೇವ್ ಮತ್ತು ರೀಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ CPU ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ CPU ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When a contact switch will occur, the kernel saves the context of the old process into the PCB, that means in its PCB, and loads the saved context of a new process scheduled to run. That previously we have seen with respect to a diagram where it was executing process P0 and it will be saving the context of P0 in PCB0. After that, it will reload the context of a process P1 from PCB which has to be run. That is what happens when a contact switch occurs, and this will be performed by the kernel. Contact switch time, whatever is there, it is a pure overhead because the CPU does not do any work while switching, and the contact switching time, whatever is there, it will be varying from machine to machine depending on the memory speed, the number of registers that must be copied, the existence of special instructions, the data, and the number of files which will be with respect to a particular process whose contact switch has to be performed, and the type of instructions, the type of registers which will be present with respect to the process. It depends even the architecture of the system, and the typical speed will be a few milliseconds. Contact switch occur ಆದರೆ ಕರ್ನಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರ್ನಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ
ಅದರದ್ದು PCB ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ರನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೇವ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ P0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂದ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟು PCB 0 ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ P1 ಸೇವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮು ಮೆಷಿನಿಂದ ಮೆಷಿನಿಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಗೋದು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೀಡು, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು, ಅವ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸು ಸೇವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೇನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೈಲಿ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೇರಿಂಗ್ and it will be requiring a few milliseconds. A contact switch time, whatever is there, it highly depends upon the hardware support. For instance, some processors, for example, consider Sun Ultra Spark. In kind of these systems, it will provide a multiple set of registers, and here the contact switching time simply requires changing the pointer to the current register set. That means it is just a few, not milliseconds, it's just a millisecond time is required because just a pointer has to be changed. That means it depends upon the hardware. Contact switch time complete agi hardware ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Like the video, share the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world.